Good afternoon. I know it is not easy to have this session after lunch. Everybody will be half asleep or have an impact of narcotics or something, which is also thank you very much. First of all, I would like to thank Dr. Sembroagyan and his team and Institute for Strategic Studies for organizing this important seminar. And before I just go to my panel members, I just would like to mention about the topic which we have to discuss: illicit economy, corruption, and counter-narcotics, which is feeding insecurity and bad governance and all other issues in the region. I would like to pose a few questions. Is the cooperation between the region, between different countries, or regions, let's put it like this way, it is a choice or necessity. I believe it is a necessity because if we do not cooperate, the illicit economy or their network, they are much stronger, and even we can say from our government. They are infiltrated in the security institutions and government institutions, and they corrupt the system and they create insecurity, because when there is insecurity, they can operate well in the region. So I believe it is a necessity. And also the drug trafficking, they do not recognize national or international borders. They do not recognize the religious or ethnic boundaries. And if you just see from Helmand, the drug go to either to Iran or Central Asia, or they ended up in the London market. They cross so many national and international boundaries, and also religion or ethnic groups and others. So that was, if you look at their business model, they are much stronger than most of our government system in the country. And also, Shahrukh before just talked, the physical security in the borders cannot stop that. And I personally believe the physical security in the borders only create problems for ordinary people or for illicit trade and others. But the actual problem of the drug economy, even in some of our countries in the region, the illicit economy, the GDP, it is almost equal or bigger than our regular GDP in the country. So that was, we have no options, at least in this area of a drug or illicit economy or insecurity. We have to cooperate. We have no other options. To do it like this way. Coming to Afghanistan, the UNODC and also Ministry of Counter-Narcotics, they issued a survey this year. The production of the poppies increased in Afghanistan by 7%, but in terms of the land cultivation, but the production of cocaine is 9% more than last year. So 6,400 tons drug was produced in the country. And also the alternative livelihood or education program which the government or international community had for Afghanistan, we now see it doesn't work. So therefore there is a need for revisiting our drug education, alternative livelihood or integration policy. However, the cooperation we have is not as strong as it should be. It is very minimum level. So we have to revisit these policies to really have an impact on the country. So with this kind of small introduction challenges we are facing, so I have a very distinguished panel from my right side. Mr. Wariz Rashidi, who was a former Minister of Interior, is a good friend, and also Ambassador Andrew Avitisya. He is a country representative of the UNODC, and also Professor Sehun
He's a professor of economics in Kabul University, and also Dr. Muhammad Safalzada. He's a deputy director for Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Tajikistan. So with this kind of introduction, I would like to ask, so the rule was 8 to 10 minutes, and if you just for 8-10 minutes maybe start from Minister from you, and then thank you. Thank you very much. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا میخوایم وضعیت مواد مخدر را در سال 2014 به شکل مختصر برجاوی بگیرم. در 2014 224,000 هکتار زمین در افغانستان زیر کشت تریاک قرار دارد که نسبت به 2013 7% افزایش داشته. در سال 2013 209,000 هکتار زیر کشت بود که 37% نسبت به سال 2012 افزایش داشت. کشت تریاک در افغانستان بیشتر در ولایت‌های صورت میگیره که از نظر امنیتی وضعیت خوب نداره. یعنی هم میتونه تریاک باعث بی‌ثباتی اوضاع امنیتی در یک ولایت شود و هم اوضاع بی‌ثباتی امنیتی میتونه کشت تریاک را افزایش ببخشه. در 34 ولایت افغانستان در 2014 18 ولایت زیر کشت تریاک قرار داشته که 15 ولایت افغانستان عاری از کشت کوکنار شده و هیچ کشت در اونجا صورت نمیگیره. ولایت هلمند در سال گذشته 54% تریاک افغانستان را به تنهایی کشت کرد و در سال 2014 46%. در مجموع بحث است که ما هنوز هم متاسفانه به شکل بسیار جدی و بی سابقه زمین‌های افغانستان زیر کشت تریاک قرار دارد و بدون شک یکی از مباحث بسیار جدی برای حکومت افغانستان، برای ثبات و امنیت و حکومتداری افغانستان و به تبع برای کشورهای همسایه افغانستان، منطقه و جامعه جهانی یک تهدید بسیار جدی است. اگرچند در بحث امروز بیشتر توجه به بود اقتصادی و آمیختگی مواد مخدر با فساد ذکر شده، ولی ما فکر میکنم بخش امنیتی را ما نمیتونیم از موضوع تریاک شده بسازیم. در مجموع ما اگر بحث 13 سال حکومت افغانستان را که حضور جامعه جهانی بوده و بررسی بگیریم و باور من که یک مدتی در این وزارت کار کردم، اشتباهات بسیار استراتژیک در نگاه به مواد مخدر و آرایشی مبارزه هم از طرف حکومت افغانستان صورت گرفته و هم از طرف جامعه جهانی. ما هر موضوعی را که میخواهیم در رابطه با مواد مخدر مطرح بکنیم، این به شکل زنجیره‌ای ارتباط پیدا میکنه با چند مبحث. یکی با فساد اداری، با ویران کردن حکومتداری خوب و مستقیما با تروریسم. یعنی هر موضوعی که شما در بحث مواد مخدر پیشکش میکنید
او را میتونیم در اغلب موارد تروریسم را هم کلمش را در کنار مواد مخدر اضافه کنیم. ولی عملا در مبارزه 13 ساله در افغانستان مواد مخدر در پکیج تروریسم با اون مبارزه صورت نگرفته. به همین منظور هم این مبارزه جواب نداده، چون تروریسم و مواد مخدر ماهیتشان یکیست و سپورت کننده و تقویت کننده هم دیگر است. یا در واقع امروز که افغانستان تحت شرایط بسیار اسفبار قرار گرفته به خاطر کشت مواد مخدر، علاوه بر کوتاهی‌های دیگه‌ای که در اینجا دخیل هست، بخش عمده‌اش است که تروریسم یا مخالفین مسلح در افغانستان برای کشت تریاک اصلا پروگرام بسیار جدی‌تر از آن چیزهایی که حکومت افغانستان می‌خواهد با او مبارزه کند. در سال 150 میلیون دلار فقط عاید کسایی میشه که با حکومت افغانستان در جنگ است و این بزنس به حدی بزرگ و کلان هست. پولهایی که برای مبارزه با این بزنس مصرف میشه، این پولها با توجه به حجم بزرگ عایداتی اصلا ناچیز است. یک موضوع که من فکر میکنم باید هم حکومت و هم جامعه جهانی و هم کشورهای منطقه که از این ناحیه متضرر میشن، اینا باید توجهشان در مبارزه با مواد مخدر و نگاهشان فراتر از آن چیزی باشه که تا امروز در حکومت افغانستان، در نگاه دولت‌ها و کشورهایی که حکومت افغانستان حکومت میکنه باشه. ما از لحاظ اقتصادی اگر بخوایم بحث بکنیم، اصلا بحران اقتصادی یا اقتصاد نامشروع در افغانستان که یکی از مباحثی است که تروریسم تانسته از این ناحیه بسیار عایدات، حتی عایدات سرانه ملی مردم افغانستان را به مصرف بگیرند. مواد مخدر میتونه بخش کلانی از مشکلی باشه که اقتصاد نامشروع و سیاه در افغانستان تقویت کرده. به همین منظور یکی از مشکلات مبارزه با مواد مخدر این بود بودن. ما در طول 13 سال نیاز بسیار جدی داشتیم که هم در مبارزه با تروریسم و هم مواد مخدر قانون پولشویی را باید ما تصویب میکردیم و او را اجرا میکردیم. و برای که ما بسیار کسایی داریم که اینا با تروریسم همکاری دارن، ولی پولهای بسیار گزافی در دسترس از اینا هست. اینا آزادانه میتونه در افغانستان در منطقه پولها رو به چرخش و به گردش بیارن. مواد مخدر هم به این شکل هست. در حال حاضر خوشبختانه که افغانستان قانون تطهیر پول ایره پاس کرده و با اجرا کردن قانون تطهیر پول ما میتونیم قاچاقبرای بزرگ مواد مخدر که تعدادشان زیاد هم هست و اینا در حال حاضر در زندانهای افغانستان هم هستند و پولهای بسیار سرسام‌آوری از اینها با وجودی که خودشان در زندان است، پولهایشان به راحتی میتونن کار بکنن. یعنی با گرفتاری قاچاقبرای بزرگ در افغانستان عملا کار و بزنسی که داره اینا متوقف نمیشه و این عملا اقتصاد نامشروع در افغانستان تقویت کرده. تقویت اقتصاد نامشروع به معنای گسترش فساد در افغانستان است. لذا شما میبینید که در حال حاضر پولهایی که جمع شده و میتونن قانون را دور بزنه و میتونن ناهنجاری‌هایی را ایجاد بکنن، میتونن حروم فشاری بر حکومت باشن، میتونن در واقع حتی در ناامنی‌ها اگر مستقیما و فیزیکاً دخیل نیست، اینا با فشارهای اقتصادی میتونه بحرانی تولید بکنه که عملاً به سمت و سوی مخالفین حکومت افغانستان ختم شود. ناشی از پولهای نامشروع در افغانستان هست. اینا نیازمند بعضی بحث‌های جدی است. یعنی ما تغییرات زیادی در قوانین
افغانستان لازم داریم که باید صورت بگیرد تا از این بحران حکومت افغانستان بیرون شود. بخش آخری که من میخوایم کوتاه اشاره کنم ایست که ما به عنوان کشور تولید کننده مواد مخدر مسئولیت‌های بسیار جدی و دوشی حکومت و مردم افغانستان می‌افتند. این بخشش به حدی که وقت من ابتضا کرد ما به شما اشاره کردم. یک بخش کلان این موضوع مثل پدیده مبارزه با تروریسم که در افغانستان جریان دارد و دوش جامعه جهانی است و تا زمانی که این بخش هم تغییرات درش نیاید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان متاسفانه کارایی آنچنانی که ما انتظار داریم او را نمیتونیم به چشم ببینیم. جامعه جهانی کشورهای همسایه هم به خاطر وجود فسادی که در منطقه وجود دارد و خصوص در افغانستان و کشورهای همسایه افغانستان وجود دارد قاچاق مواد مخدر و در واقع بخش بالایی از تقاضا با مواد مخدر تانسته گرمی بیشتری به کشت مواد مخدر بده و در واقع این را مشکل بسازه در مبارزه کردن حکومت افغانستان و جامعه جهانی به عهده گرفته. بخش دیگهش است که متاسفانه در سطح کلان در بین جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر بیشتر نگاه سیاسی صورت میگیرد. ما تا زمانی که در یک پدیده که شدیداً بستگی به امنیت و سلامت روانی و جانی انسان‌ها دارد در اینجا اگر ما ملاحظات سیاسی بکنیم نتیجه به همین شکل میشه که امروز دنیا گرفتارش هست و شما در طول 13 سال میبینید در افغانستان جامعه جهانی علیرغم صداهای زیادی را که بلند کرده کمکی آنچنانی در این عرصه حکومت افغانستان را نکرده و این میتونه یک زنگ خطری باشه برای حتی کشورهایی که همان گونه که از تروریسم میترسند و به خود میپیچند و در این مبارزه پول مصرف میکنند امکان نداره که با تروریسم مبارزه صورت بگیره ولی با پدیده مثل مواد مخدر که تمویل کننده تروریسم هست و بی‌اعتنایی یا در واقع سرلمکاری یا به یک عمق استراتژیک نسبت به این موضوع دیده نشود که متاسفانه تا هنوز مشکل در بخش جامعه جهانی و در کشورهای منطقه و در حتی بین افغانستان و کشورهای همسایه هم این بسیار شدید احساس میشه. نیاز داره به یک قرائت نو، نیاز داره به یک همکاری و مکانیزمی که بتونه این زنجیره همکاری افغانستان و شش همسایه افغانستان منطقه و کمک‌های مالی کشورهای بزرگی که توانایی مالی داره ولی از درگذر مواد مخدر شبانه روز جان جوانایشان از دست میره میتونه با تغییرات نگاه در واقع مبارزه تغییر بکنه. تشکر بسیار زیاد از چیزی بسیار رو شما اشاره کردیم که یکی با مواد مخدر مثل تروریسم مواجه بشه باید یک موازی مشترک ضرورت داره و تنظیم یک ملک و یا منطقه نمیتونه که را حل کنه. مسئله دومی است در خود افغانستان تغییرات در قوانین ده و تجزیه پول یک روش هست اما کسایی که بندی هستن باز هم پیسهش هم در تیران بزنس باشه و میتونه که سیستم هم با خطای زیادی روبرو کنم. بیشتر بسیار مهم چیزه. تشکر بسیار زیاد. Now I would like Ambassador Andrew to just express his views on this. Thank you, Mr. Chair. Let me express my gratitude to Dr. Muradian for inviting me to this already traditional and very high-level conference speaking and focusing on Afghan Central Asian cooperation. I will start with the recent London conference on Afghanistan, not because I lost my voice traveling to London and back, but because to me it was very important that the London conference
the problem of illicit economy and counter-narcotics was very highly proliferated. Since I have a special interest in this, I counted that at least 7 delegations, head of delegations, mentioned the importance of counter-narcotics for the development of Afghanistan. And as you all know, it was already mentioned several times under several titles in the Afghan government document to the conference Realizing Self-Reliance, and also in the final communique of the conference. To me, it shows that the world, Afghan government and its partners are fully aware of the threat that illicit economy, and in the case of Afghanistan, illicit economy, it's first of all drug production and trafficking, poses to the strategic interest of this country, and not only of this country, but of the whole world, because it is confirmed by the Security Council that Afghan drugs pose threat to world stability. And since we are speaking today in the context of Afghanistan Central Asian cooperation, I would like to mention also that I am the regional representative of the United Nations Office on Drugs and Crime. So it is important to mention that from Kabul we are coordinating regional activities on the fight against drugs. Together with the country program for Afghanistan, we also have a regional program which is just about promoting the cooperation between Afghanistan and its neighbors in terms of counter-narcotics. And apart from our own programs, we support all existing international regional formats that help the countries of the region to promote their cooperation on counter-narcotics. I mean, trilateral cooperation in Afghanistan, Pakistan, Iran, for example. Also, quadripartite format involving Afghanistan, Russia, Tajikistan, and Pakistan. Istanbul process with its special CBM on counter-narcotics. Shanghai Cooperation Organizations. And whenever countries of the region decide to get together and fight against narcotics, the United Nations Office on Drugs and Crime are here to help and assist in coordination or whatever. Mr. Minister already mentioned two very important things, and I will let myself to repeat them. First, terrorism and drugs go together. These are not two separate threats. This is a single big challenge to all of us. They feed each other, and they are organizing themselves in a very fast and well manner. So it is a challenge. The new challenge for us emerges from, for example, Islamic State in Iraq and Syria. We already know that some part of the drug money from Afghanistan feed Islamic State activities. It shows how quickly drugs and terrorists adjust to the situation in the world. So, can we meet this challenge? Can we not go far behind of these newly emerging challenges? The answer is in the international cooperation, because Afghanistan, and again I will repeat this after Mr. Minister,
Afghanistan alone cannot, and no other country cannot successfully fight drugs and terrorism. Yes, in the past we had made many mistakes, and the biggest mistakes in fighting against drugs were that we took it separately. We looked at it maybe not together with the wider problem of economic development of Afghanistan, regional development, but trying to address it specifically. And now we understand that successful fight against drugs is possible only when it is taken in a wider context of economic development, including regional development. And I am very happy that the new Afghan government, and I heard it directly from His Excellency President Ashraf Ghani, understands this challenge and understands that illicit economy will not permit economic plans of the new government to be implemented. It gives me hope, despite those numbers in our recent survey on drug cultivation. It gives us hope because political will is the most important thing that can move this fight forward. When I say that counter-narcotics must be regarded in a wider context, I don't mean that we have to forget about specific counter-narcotic actions. It must be looked at in a comprehensive manner. Yes, law enforcement must be there, eradication, criminal justice, prosecution of drug traffickers, landowners who give their land for poppy cultivation. It must all be there, but it must be complemented by a serious economic development. It is not enough just to give a farmer a bag of seeds of something good like corn or wheat to replace poppy. To grow poppy and to sell poppy is very easy, but to grow... We feel that the new Afghan government is resolute to move this country forward in terms of economic development, first of all agriculture development, and together with specific counter-narcotics measures and in cooperation with neighboring and regional countries and the whole world community, I'm sure in several years' time we shall be able to give you more optimistic view on the situation of drug production in Afghanistan. So thank you very much, Ambassador Ranji, and so it is good encouraging news that the Afghan government and also international community is willing to fight counter-narcotics, and it is a real threat. Because when I see in the Afghan street here, you know, if I just driving in the street here, like 10 years ago, we were saying there is less to live for Afghanistan, but now we see the young people, they are smoking, you know, heroin or drug on the street here. It is very, very, you know, sad news, and we have no ways to deal with that, how to treat them, so it's a big challenge. Thank you. And now I would like to ask Professor Sehul to give us his thought on this issue. بایسته میدانم که از جناب دکتر مرادیان رئیسی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و هدف این همایش بسیار عظیم و آموزنده سپاسگزاری کنیم. و من هم خدمت شما عرض کنم که موضوع هم رقمی که همه سخنرانان و یاون مطرح کردن یک موضوع بسیار گسترده هست و من فرازهای بحثی که میخوام مطرح کنم زیاد طولانی نخواهم شد. اساس مسئله است که ما این موضوع را چرا اهمیت میدیم؟ اگر اهمیت نداشت یا نمیداشت این بسیار صحبت های
دو روزه و حتی صحبتی که در طول سالها روی موضوع مواد مخدر افغانستان در سطح منطقه و جهان صورت گرفته و حیث یک چالش مطرح نمی‌بود، چون این موضوع مهمی بین‌المللی و ملی هست. از این بابت باید قابل بحث باشه و بررسی. و آنچه که اهمیت دارد این هست که چرا افغانستان در چنین منجلاب و در چنین تار عنکبوتی پدیده درگیر شده. افغانستان در طول جنگ‌های ضد اشغال، در شرایط جنگ مقاومت و در همه دوران جنگ‌های شورشگری که بالاخره در حال حاضر ما مربوط به هستیم، ما یک دولت شکست خورده و دولت ناکام تجربه می‌کنیم. دولت‌های ناکام نمونهش سیرالیون است، افغانستان است و سومالیا و اخیراً عراق و سوریه هم به دولت‌های ناکام پیوسته. در دولت‌های ناکام آنچه که شکل می‌گیره اقتصاد غیر قانونی است، اقتصاد پولشویی، اقتصاد مواد مخدر، اقتصاد قاچاق انسان و فساد زمینخوارگی و اقتصاد سایه‌ای، آنچه که ما می‌خواهیم و مطرح کنیم. از این مواد مخدر افغانستان در نتیجه شکست دولت‌ها یا دولت‌های شکست خورده شکل گرفته و ما تاکنون هم دولت ناکام درآمد. خب البته عوامل و دلایل سیاسی موضوع را بررسی نمی‌گیریم، اینا هم پیچیده‌تر بحث طولانی کردیم. اما آنچه که امروز ما در پی تحلیل این مسئله هستیم این است که بالاخره یک بزنس غیر قانونی، تجارت غیر قانونی در افغانستان شکل میگیره که این بالاخره تولید کنندش افغانستان است، مصرف کنندش جهان است و ما از منطقه‌ای که تولید میکنیم، تولید، کشت، ترافیک و انتقال بالاخره چند مرحله رو میگذرونه که تولید کننده، بالاخره انتقال، ترافیک، محل ترانزیت و مصرف کننده. پس این پدیده مرکبی که همه دوستان مطرح کردن یک موضوع بسیار همه جانبه و پیچیده و جهانی است. اما رقمی که حراست یک پدیده جهانی است. مواد مخدر و پولشویی و قاچاق بالاخره مواد مخدر و این پدیده هم جهانی هستند. از این بعد مسائل علیه اینا هم بر جهانی و متمرکز با استراتژی‌های جهانی بسیار معطوف شود. ولی آنچه که من میخوام عرض کنم بسیار با اختصاری است که زمانی که در یک جامعه، در یک منطقه، در یک جغرافیا اقتصاد غیر قانونی شکل گرفت، اقتصاد سایه‌ای شکل گرفت، اقتصاد مواد مخدر شکل گرفت، مسلماً رابطه بین توسعه و در حقیقت مواد مخدر یا توسعه نیافتگی و مواد مخدر مستقیم است. راپور سال 2012 وزارت مطلع مقدار مواد مخدر افغانستان حاکی از این است در مناطقی که مواد مخدر بیشتر کشف شده تعداد شمول شاملان مکتب از دختر و پسر کمتر هستند و در مناطقی که مواد مخدر کمتر کشف شده تعداد شاگردانی که وارد ثبت نام کردن به مکتب بیشتر بودند. معنای ساده‌اش است که ارتباط مستقیم مواد مخدر با مسائل پیشرفت اقتصادی اجتماعی روشن است. هیچ جای بحث نیست. و در مناطقی که زنجیره تولید مواد غذایی و همچنین پروسس مواد غذایی و عرضه تولیدات گسترده‌تر بوده و تولید شده، پروسس شده، مارکتینگ شده، اونجا مواد مخدر کاملا در حال ازمهل‌آمیزی هست. اینجا نشان میده که توسعه نیافتگی و مواد مخدر رابطه مستقیم دارند و توسعه یافتگی و مواد مخدر رابطه با هم مربوط است. بحث در سر این است که ما در شرایطی که هستیم چرا در حقیقت سعی و مسائل جامعه بین‌المللی، مسائل اخلاقی و انسانی، مسائل قانونی ما به بار نمی‌شینیم. چرا به بار نمی‌شینیم؟ این سوال است که بالاخره باید همه پاسخی باید داشته باشیم و ما هم در صدد یافتن همین مسئله هستیم، این پاسخ هستیم. در بحث مواد مخدر و فساد ناشی از این حلقه ها و گروه های بسیار پیچیده و روابط پیچیده‌ای در اینجا شکل گرفته. این پیچیدگی روابط بالاتر از توانی بالاخره برخورد حقوقی و قانونی و همچنین برخورد اجتماعی و سیاسی با این پدیده است. و باور من مسئله مواد مخدر افغانستان و پیچیدگی مسئله فراتر از او مسئله بسیار بررسی و تحقیق است که ما در یک سخنرانی بخوایم میره حل کنیم. واضح‌تر عرض کنم این است که حلقه ها و گروه های معینی در
منطقه شکل گرفتن که مواد مخدر افغانستان برای اینها از نظر امکانات اقتصادی، پتانسیل و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی، موقف انسانی و وابستگی به حلقات و گروه‌های سیاسی یک رابطه پیچیده ایجاد کرده که هم از طرف از یک جهت ثروت و قدرت به اصطلاح غیرقانونی مواد مخدر این به دستگاه سیاسی و قدرت وصل کرده و از طرف دیگر قدرت خودش زمینه شده برای تار عنکبوتی و پیچیدگی رابطه. از این بابت این در یک حلقه تنیده و به هم بسته این رابطه چنان شکل گرفتن که مبارزه سیاسی، مبارزه به اصطلاح جدی و قانونمند علیه پیدر بسیار دشوار ساختند. اگر واضح‌تر عرض کنیم چرا به طور مثال اگر نیت و اراده سیاسی برای این پدیده در دستگاه سیاسی کشورهای منطقه مثل افغانستان و کشورهای منطقه شکل گرفته باشد، چرا ما در این پدیده ها بالاخره موفقیت نداریم و هنوز هم هر روز این اشاعه و به اصطلاح رشد بیشتر می‌یابد؟ دلیلش روشن است. دلیلش روشن است که حلقه ها و روابطی که در درون دستگاه ها شکل گرفتن چنان در دستگاه امنیتی و سیاسی روابط ایجاد کردن که او روابط در حقیقت مباشران و حامیان در حقیقت یک روحیه مباشر پروری و روحیه به طور مثال وابستگی در درون دستگاه ایجاد کردن. از این بابت این مبارزه را یک مقدار مثلا ناتوان و محدود می‌سازد و اینجا برای کنفرانس علمی و روشنفکرانه باید با صراحت مطرح کنیم که حلقات و دستگاه‌های در درون این کشورها وجود دارند که حمایت عمدتاً حمایت سیاسی دارند و بارها ما از طریق وزرای محترم سابق هم شنیدیم که اینها بالاخره عناصر و عوامل در درون دستگاه وجود دارند که خود مولود و زاده مواد مخدر هستند. بحث دیگه که مزن اقتصادی میخوام عرض کنم این هست که اما رقمی که آقای راشدی وزیر اثبات مبادله مواد مخدر به روشنی مطرح کرد، من یک کمی بیشتر مشکل کنم. ما یک بحث داریم که پول مواد مخدر، پول قاچاق انسان، پول سایه‌ای، پول غیرقانونی میاد بر بلند منزل، بالاخره بر پول بانک و میاد بر بخش خدمات و بر اصطلاح پولشویی میشه و به سادگی بر پول قانونی و پول سفید تبدیل میشه. خب وقتی که ما جریان این پولشویی یا پولی به اصطلاح مواد مخدر و سرمایه و سرمایه‌گذاری تبدیل شد و پول قانونی تبدیل شد، بالاخره این به عنوان یک به اصطلاح بخش از سرمایه و سرمایه‌گذاری و بخش از اقتصاد مشروع یک کشور را تشکیل می‌دهد. پیچیده‌تر از این مسئله این هست که این پولی که به اصطلاح مواد مخدری که افغانستان تولید می‌کنه و ارقام مختلفی که در این موارد ارائه می‌شود، لیکن در حدود 62 میلیارد دلار در مناطق فدراتیو روسیه و آسیای مرکزی به مصرف می‌رسد. در حدود 52 میلیارد در اروپا و بخش‌های دیگر. از این بابت بحث بسیار که این پدیده اما رقمی که تا امروز ما نتوانستیم یک استراتژی مطرح کنیم که استراتژی در سطح جهانی و بندری موفقیت داشته باشد. پس یک مسئله روشن است که باید بازنگری صورت بگیره در سیاست‌ها. ما چرا این بازنگری نکنیم؟ بازنگری در استراتژی‌ها، بازنگری در همکاری منطقه‌ای، بازنگری در استراتژی‌ها و سیاست‌هایی که بالاخره یک سیاست کار نداد باید دیگر فرو بگذاریم، طرح بکنیم و روش دیگه در پیش بگیریم. روش ساده‌ای که پیشنهاد می‌کنیم به صراحت و سادگی این است که کشورهایی که از این متضرر میشن اگر واقعا متضرر هستند باید قدم پیش بگذارن در مورد اطلاعات مثلا رابطه‌های که دارن، مثلا نهادهایی که در پولشویی شریکن، نهادهایی که در مواد مخدر دخیل هستند اینا باید افشا شوند و علیه مبارزه جدی و قاطع صورت بگیرد. و چیزی که در کنفرانس روح کنفرانس همین بود که ما زمانی که به توسعه و زیرساخت‌ها و پیشرفت اقتصادی و همکاری اقتصادی گسترش بدیم، مسلماً راه برای اقتصاد سیاسی و غیرقانونی سد میشه و ما برای سوی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی گام می‌بریم. از این بود اراده متین سیاسی در جوامع ما هستیم با وجود بیاد. اینا برای امروز و فردای نسل ما که حق زندگی و حق شهروندی در زندگی عادی مردم جامعه دارن و اینا در یک محیط بسر برن که از یک اقتصاد سالم، اقتصاد غیر به اصطلاح اقتصاد قانونمند، اقتصاد توأم با فضیلت و حیثیت انسانی که در اون منافع انسانی نهفته باشد، در اون مسیر را گام برداریم و اون مسیر شناخته شده هست و همه شاخص‌ها و مشخصات در شناخته شده هستند. همکاری‌های اقتصادی، تجارت میانی ظلمات
بالاخره توسعه زیر ساختار و همچنین توسعه پیشرفت اقتصادی در داخل کشورها، همه اینا زمینه را برای محدودیت و منع این پدیده شوم مسائل می‌سازند و ما حداقل پیشرفت در این ساحت در صورت همکاری‌ها شاهد این پیشرفت‌ها خواهیم بود. تشکر از توجهتون. استاد محترم بسیار تشکر. واقعا تا یک اراده سیاسی قوی موجود نباشه مشکل است که با این مواد مخدر و این چالش‌هایی که وجود داره و یا فسادی که وجود داره در منطقه و در مملکت ما مبارزه مشکل است. نو عالمی خواهیم از آقای محمدی صفازاده که معاون بخش تحقیقات جمهوری تاجیکستان است در این باره نظر خود بکنید. تشکر. محترم جناب رئیس، خانمان و جنابان، حضار محترم، قبل از همه میخواهم اظهار سپاسگزاری خود را از برگزار کنندگان این کنفرانس جهت دعوت و اشتراک در این محفل بیان نمایم. زمانی که ما در رابطه با موضوع مورد بررسی کنفرانس مواد مخدر و مبارزه علیه مواد مخدر و موقعی تاجیکستان صحبت میکنیم، من میخواستم یک بار دیگر یادآور شوم که کشورهای دوست و برادر تاجیکستان و افغانستان را مرزی طولانی 1400 کیلومتر از هم جدا می نماید که آن را ما مرز دوستی و مرز برادری می نامیم. در حال حاضر از جمله آن چالش ها یا خطرات و تهدیدهایی که به تمام جامعه جهانی تهدید می نمایند در برابر تروریسم بین المللی، اکستریمیزم و قاچاق مواد مخدر که اینا را سه بلا یا سه وبای عصر می نامند، همچنین با دو پدیده دیگری هم هست که آنها نیز به تمام منطقه و مردم دنیا خطر را وارد می سازند. این رادیکالیسم مذهبی است، این قاچاق سلاح است، قاچاق انسان است و چون در اینجا تذکر دادن آن پولشویی و یا آن اقتصاد سیاهی که از گردش غیر قانونی مواد مخدر به دست می آید محض از طرف چنین گروه ها علیه جامعه انسانی استفاده کرده می شود. در حال حاضر باز یک وبای دیگری عصر به میان آمده است که اسم آن دولت اسلامی عراق یا لونت یا که داعش نام میبرند و یکی از سرچشمه های مالی این دولت به نام اسلامی نیز چنین یک پولشویی سیاه اقتصاد سیاه می باشد. اگر مشخص در رابطه با موضوع امروزه صحبت بکنیم، باید یادآور شویم که تاجیکستان از روزهای اولی استقلالیت خود در سالهای 1994-96 شامل میثاق‌های بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر گردیده بود و در همان روزهای جوانی استقلالات خویش مبارزه خود را علیه مواد مخدر آغاز نموده بود. ثبات و امنیت بیاریم، افغانستان را به توسعه و رفاه برسانیم. این اصلا این دو چیز امکان نداره و دنیا هم همین کارو میکنه. امروز بعضی از کشورها مثلا روسیه سالانه 30,000 جوانش با مصرف هیروئین از بین میره. این چیز ساده نیست، یعنی در جنگ ها به این پیمانه انسان از بین نمیره. در حال حاضر که ما گفتم شما مواد مخدر باید با تروریسم یک جای بررسی بکنید، حتی مرگی که تروریسم در حال حاضر از بشریت میگیره به مراتب پایین تر از مرگی است که مواد مخدر از بشریت میگیره. ولی ما میبینیم که هنوز هم حتی کشورهایی که حساب و کتاب در حکومتداری خود داره در این مورد که میرسن یک نوع تجاهل عارفانه دارن. مثلا این عجیب و غریب است. تشکر. Thank you, Mr. Chair. I would probably add something concerning synthetic drugs, answering to His Excellency's question. I think synthetic drugs is a big threat to Afghanistan too. Well, it is
easy to think that with so much other stuff here, synthetic drugs is not relevant. But with the modern globalization, it will sometime come to Afghanistan. It is like saying, well, these countries are far from Afghanistan, the Afghan heroin is not their problem, or synthetic drugs will not be relevant to Afghanistan. The problem is that the world international drug mafia is adjusting itself to the markets or new demands very quickly. So if we don't tackle this problem worldwide, including in Afghanistan, it will come here too one day. A simple example with heroin addicts. I remember the times in Afghanistan when drug addicts were completely outcast in Afghan society. There were not many. It was not a problem at the time. Afghanistan produced, but was not, but didn't suffer at the time from addiction. But with time, it is now Afghan problem. Afghanistan drug addicts estimate 1.5 million or even more people. So nobody is safe, and synthetic drugs, though not produced, not used today in Afghanistan, may become a problem here if not tackled on the international scale. Yes, school dealers. Yes, of course, this is the root of problem. But you arrest a school dealer, tomorrow there will be another school dealer. This is not how the problem is going to be solved. It should be addressed everywhere. First of all, big dealers, drug barons, international mafia, landowners. These are people who must be hit together with small dealers, of course. But the bigger problem is with bigger dealers. And the last, if I may, the Steam General asked if it is possible to make drug money clean money. I'm absolutely sure that this is not possible. Drug money is made not for good purposes. With drug money, how many times it will be cleaned, you will not build schools and hospitals and pay for education and pay for universities. And these billions that are made worldwide on Afghan drugs, they are not destined to come here for good purpose. So it is not a part of income that Afghanistan loses. It is dirty money which never must be earned in the first place. If it is earned, it will never be earned for good purposes. So don't regard this as lost opportunities for Afghanistan. Afghanistan opportunities lie in different areas, I hope. Thank you. Thank you very much. فراموش کنید که جناب صاحب خالد مطرح کرد در مورد پولشویی. پدیده پولشویی را صرف نظر از اینکه خب البته نفس قانون پولشویی خیلی خوب است که افغانستان را داره و اگر اراده برای تطبیق قانون وجود داشته باشه یک مقدار زمینه ها را برای مثلا مبارزه فساد فراهم می‌کنه. اما ابزارها و وسایلی که بر ضد این صورت میگیره کافی نیست. به این معنا که انتقال پول و بالاخره پول سیاه را به پول سفید تبدیل کردن یک روش خاصی شناخته شده نداره. روش‌های بسیار پیچیده داره که این نگاه دستگاه‌های عدلی و قضایی ما و حتی دستگاه‌های بانکی ما فاقد توان و ظرفیت است برای ارزیابی از این. افراد میتونن پول‌های خودشان را به نام افراد اشخاصی بسیار اطفال صغیرشان و خانواده‌اش و یک کسی دیگر انتقال بده. از این بابت من معتقد نیستم که اینا بتوانند زمینه را برای یک مبارزه جدی علیه فساد از این طریق ایجاد کنند. این ماست. ولی بحثی که پول غیر قانونی
هیچگاه قبل کمی که دوستی ما مطرح کرد اینا بالاخره پول‌هایی هستند که در جهت تأمین منافع و انقطاع و در حقیقت قدرت و شکلگیری یک قدرت غیرقانونی به کار برد. امروز هم در افغانستان پول غیرقانونی و به اصطلاح منابع پولشویی به یک اقتصاد تبدیل شده است که این اقتصاد هیچگاه عدالت، پیشرفت اقتصادی را و همگرایی و هم به اصطلاح همسط بودن مردم بر نمیتابد. در اینجا هر روز یک گروه شکل میگیره که این گروه بر تمام به اصطلاح داشته های اقتصادی و حتی منابع زیر زمین، منابع مثلا سیاسی اقتصادی دست می‌یابد و مردم بر روز از امکانات و دسترسی به فرصت‌ها محروم میشن. هیچگاه پول غیرقانونی مسیری بالاخره عقلانی و مسیری توسعه متوازن بر نمیتابد. یک امری هست که اونا کوشش میکنن که در راه‌های به اصطلاحی رو به کار بردارن که راه‌ها بیشتر سلطه اقتصادی و سلطه غیرقانونی و سلطه سایه‌ای و پولی به اصطلاح حداقل روابط پیچیده‌ای را ایجاد کنن که روابط بازم به سلطه بیشتر و وابستگی بیشتر و پول و ثروت بشه و جدایی جامعه و انقطاع اجتماعی. تشکر بسیار زیاد. You can take maybe one more question or a couple of questions. Thank you for the wonderful presentation, very illuminating. I'm quite confused whether the amount of drugs that is produced in Afghanistan is because of local factors, or is it that the international drug mafia is dictating or determining the amount of drugs that Afghanistan should produce? If that is the case, then I'm not sure if a top-down approach is going to work in Afghanistan. Perhaps a bottom-up approach might be required. When we talk of a bottom-up approach, that is village or district level up, well, in that case, local development initiatives or local development models are required. And when someone said that creating alternative livelihoods would itself not be enough, I kind of agree, but then what is the way forward? If it is we have to be very clear whether it's a social problem, it's a mere law and order problem, or is it a political problem, economic? I think it's all put together. It's the result of 3 decades of war. So somewhere we have to make a beginning at the local level, which is going to be very effective. It's about taking people along. Apart, of course, the law and order machinery will do its job, but then it's about involving people at the local village levels, at the level of districts. And I think creating livelihoods, alternate livelihoods is going to be very effective in the long term. It may not deliver results, immediate results, but then we all understand we have to be patient. I think storage capacities, hiding varieties of seeds. I mean, we have seen green revolution in my part of in my country. I think something of that sort perhaps could be thought of in the long run. Thank you. Okay, we'll just give you 1 minute, each one say the final words because the time is running out. در این بحث یک بحث‌های تکنیکی داره که ما مثلا جاگزین چگونه عمل بکنیم، قوانین به چه شکل اصلاح شود، مکانیزم های همکاری چگونه باشن. مثلا ما مکانیزم همکاری منطقه‌ای یا افغانستان با همسایه‌هاش 6-7 ماه پیش از طرف افغانستان ساختیم، برای همسایه‌های راه کردیم. با این مکانیزم میتونیم برای پایین آوردن کشت، برای ردیابی قاچاقبران، برای ضبط بیشتر مواد مخدر، برای دستیابی به ثروت قاچاقبرای معروف منطقه‌ای اقدام کنیم. متاسفانه همکاری ها در حدی نیست که جوابگویی تهدید باشد. این یک موضوع. در 13 سال افغانستان کنفرانس های بزرگ بین المللی را گرفتن که روی افغانستان بحث میکرد که افغانستان چگونه باید دارای ثبات شود، یک بعد از ثبات حکومتداری و توسعه را تجربه کنند. در هیچ کنفرانس بین المللی اجندای کنفرانس مبارزه با مواد مخدر نبوده. فقط
با جنجال های فراوانی که من در طول 1 سال کردم و با جامعه جهانی صحبت کردم، جناب رئیس که سفیر کشور بزرگی روسیه بود و در حال حاضر رئیس یوریدیسی است، با آقای فدوتوف رئیس اجرایی یوریدیسی در ویانا. اینا بحث‌های بسیار جنجالی بوده که ما گفتیم چرا جامعه جهانی این کار نمیکنه، چرا حکومت افغانستان وقتی که در کنفرانس ها اجندا میبره ایره به عنوان یک تهدید مطرح نمیکنه. من تشکر میکنم از آقای مرادیان که خوش نداشته باشه مسئولیت و گردن بگیره، فرار کنه، در این مورد دچار مجامله‌گری و معامله‌گری باشه، ولی من این کار دوست ندارم. افغانستان از ماست، افغانستان نباید تریاکش کنه. در 13 سال افغانستان تریاکش میکنه، قبل از 13 سال همه حکومت‌های افغانستان جلوی تریاک گرفته تونسته بود. از طالبان بگیریم تا حکومت‌های قبل از طالبان. ولی چرا ما نمیتونیم بگیریم؟ ببینید ما مرز نداریم. امان گونه که تروریسم میتونه وارد شود ما را بکشه، امان گونه پریکرسرها و پیشساخت‌های کیمیایی تبدیل کردن تریاک به هیروئین هم وارد کشور ما میشه. ولی کشورهایی که مرز داره، کشورهایی که گمرک داره، کشورهایی که تکنولوژی داره، کشورهایی که سطح اطلاعاتیش بسیار بالاست، این کشورها چرا اینطور میشه؟ این از جمله مباحثی است که من فکر میکنم هر کشوری، چه کشوری که تولید میکنه، چه کشوری که مصرف میکنه، چه کشوری که ترانزیت مورد ترانزیت قرار میگیره و چه کشوری که از هیچ یکی از اینا متضرر نمیشه، اگر ما یک نگاه انسانی را بندازیم و در واقع این یک گفتمان عمومی فرهنگی شود در بین مردمان، متفکران، مؤسسه‌های مدنی، مثلا تحقیقاتی، کشورها زیر فشار گذاشته شوند تا پاسخگو باشند و او خلاهایی که یا عمدن یا غیر عمدن باز گذاشته شده برای رونق یافتن این پدیده بسیار شوم، اینا میتونه یک مقدار کلوز شود، ولی بدون شک چون تقاضا بالاست، جذابیت این موضوع فوق العاده بالاست، خواب‌آلودگی بعضی‌ها را میپرونه و بعضی‌ها را به خواب میبره، لذا آسان نیست مبارزه با این کار، ولی از این حالت معماکنش باید بیرون شد. تشکر. Ambassador, if you would like to have one yes, thoughts. Yeah. I would like to mention that partially answering to your question that drug trade is not a classic commerce. It's not like demand brings about supply. It is different. It is a criminal economy. It doesn't work like a classic trade. At the same time, we can't say that there is some center in the world, kind of Dr. Evil from the Bond movie, who sits somewhere on the ground and says, "Look, Afghanistan, your plan for this year is 7,100 tons." And no, it's not as simple as that. Actually, a farmer produces as much as he can produce because it is his only source of income. And if he doesn't produce opium this year, he will not be able to feed his family next year. So it should be tackled, yes, from the bottom up, but from up to bottom too. Alternative livelihood is important, but it will not save the situation alone. I would call it rather alternative development in a wider sense, that a farmer sees another opportunity to feed his family, to have jobs. It will not be solved in a year or two, but if we change the trend, then the hope will be there. And again, I'm very encouraged by the attitude of the new government concerning economic development in general and addressing drug, illicit economy, corruption issues in particular. Thank you. Thank you very much. Safallah. تشکر. در رابطه با این موضوع که یکی از موضوعهای داغ روز برای همه کشورهاست، فقط میتوان پیشنهاد نمود یا توصیه داد که ضرور است برنامه‌های خاص در مورد مبارزه علیه مواد مخدر
البته با اتکا به نهادهای معتبر سازمانهای محترم بین‌المللی در یک جایگی و مشترکاً با کشورهای منطقه و به این موضوع گرفتار تأسیس داشتند. تنها توسط همکاری مشترک، مبارزه مشترک، تبدیل اطلاعات مشترک میتوان بر این پدیده پیروز شد. تشکر. مبارزه با مواد مخدر یک مسئله پیچیده هست و چند جانبه و ابعادی بسیار مختلف و متفاوت دارد. نیروها و گروه‌های شکل یافته و تغذیه شده از مواد مخدر که در بدنه‌های یا در بیرون از دستگاه دولت چنان قدرت به هم زدن که دستگاه سیاسی قادر به مقابله با اونا نیست، اگر اینا از بین نروند کماکان مواد مخدر ادامه خواهد پیدا کرد و اگر کسانی در دستگاه دولت لمیده باشند و از این طریق بر این اقتدار و بسیار توان سیاسی و اقتصادیشان یا حوزه عمومی را به حوزه خصوصی تبدیل بکنند و منافع به اصطلاح خانوادگی و فردی خودشان در گرو منافع به اصطلاح مواد مخدر تشخیص بدن و از اون طریق بر مکنت و ثروت خود بیافزایند، این مبارزه را در هر کشور و هر جای باشه ناکام می‌سازد و تا زمانی که جنت‌های به اصطلاح بهشت‌های خلوت و حیات خلوت‌ها برای پول و پولشویی کشورهای فقیر مانند افغانستان در سرزمین‌های دیگه باشه، این پدیده کماکان به یک معضل بین‌المللی هست و در این راستا مبارزه نتیجه نمیده. مادامی که هم جزایر مسئول و جنت‌های مافیا به اصطلاح از بین برده شوند و هم اراده محکم و متین سیاسی در سطح بین‌المللی وجود بیاد و هم نهادسازی و از طرف دیگر حاکمیت قانون و دولت پاسخگو ایجاد شود، اینا درد اصلی حل معضل هستند. تشکر. Thank you very much. This fighting drug is a very serious and complex issue, and also it is a serious threat for our security, for our economic developments and welfare of our people. But we have to be also serious to fight with this, with cooperation with each other. I believe Afghanistan has a cooperation or understanding with all our neighbors, and also in the regional level. But there is a need for more information sharing in terms of introduction, eradication of the poverty, alternative livelihood, and all these issues. Because there is one approach doesn't work. If you just say, okay, let's bring those who are using the drug and just execute them, it doesn't solve the problem. Minister just mentioned that, and also. I believe the people who are addicted to drugs, they are sick people. And sick people, we cannot put them, to hang them and just execute them. That cannot solve the problem in the long run. So we have to be serious and also have a political will to do it. Because that is more important things. Sometimes we see lack of political will to fight with it, and also with the cooperation on the regional level and others in the international level. So thank you very much, and I would like to thank my panel members. It is a long discussion. We have to go on this way for years, I think. Thank you. I thank our distinguished panelists for their presentations. I think we're setting a good precedent of finishing just in time. I hope we see a similar pattern with the start of our presentations. Let us take a short tea break for 30 minutes before we resume at 4 o'clock for our next session on regional economic cooperation.